Let's sing a song. 337, page 4. Has me not a gentle Savior, hear my humble cry. On others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at the sea find a sweet relief, kneeling in deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thy Mary, who I seek thy face, heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Page 8. Since Christ my soul from sin set free, this world has been a heaven to me, and midst our soul when it's woo, this heaven mine Jesus is to know. Oh hallelujah, yes, this heaven to know my sins forgiven. On land or sea, what matters where Jesus is? This heaven there, once haven't seen a far place, till Jesus showed His smiling face, and now it's gone within my soul. I'll tell a smile, unless they grow.
Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven on land or sea. What matters where Jesus is, 'tis heaven there. What matters where on earth we dwell, on mountain top or in the dell, in cottage or a mansion fair, where Jesus is, 'tis heaven there. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven on land or sea. What matters where Jesus is, 'tis heaven there. Last one is going to be a 11. 11페이지입니다. 인들의 말은 불같이. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for these showers we pray. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we pray. Showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we pray. 다같이 묵도하심으로 2025년 10월 12일 주일 예배를 시작하겠습니다. 다같이 묵도하시겠습니다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그 앞에 나아갈지어다. 할렐루야. 사랑이 많으시고 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 부족하고 연약한 저희들 이 귀하고 복된 날 주님께서 불러 모아 주시옵시고 주님께 나와 감사와 찬송과 영광을 돌릴 수 있도록 주님께서 허락하신 것 감사합니다. 아버지, 저희들은 정말 너무나 약하고 부족하여서 이 세상에 나가 살면서 얼마나 많은 죄를 지며 사는지요.
정말 아버지 하나님 죄 짓는 것만이 아니고 정말 우리가 온전히 믿음 속에 있으면서 주님을 섬기는 것도 아닐 때가 얼마나 많은지요. 주님 이 시간에 주님 귀한 전에 나와서 정말 우리의 죄를 자복하고 회개하며 또 저희들이 아버지 하나님께 주님께서 허락하시는 귀한 은혜의 말씀으로 차고 넘치게 하여 정말 성령 충만한 가운데 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌려드릴 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 붙드시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 혹 성도님들 중에 몸이 아파서 나오지 못하거나 또 아버지 무슨 일이 있어서 나오지 못하는 경우가 있습니다. 아버지 하나님, 그들의 병상과 그들을 찾아뵙고 주님께서 그들에게 안수하시고 친히 그들에게 축복하여 주시어서 정말 매주 주님 앞에 나와 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌릴 수 있는 그런 귀한 아버지 하나님 영혼들이 될 수 있도록 붙드시고 인도하여 주시옵소서. 지금은 예배 처음 시간이네 마치는 시간까지 성삼위일체 하나님 홀로 영광 거두어 주시옵시고 부족한 저희들 위해서 주님께서 은혜 나를 주실 줄 믿사와 존귀하시고 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 사도신경으로 신앙 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 교회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이제 다같이 찬송가 2장 성부 성자 성령께 부르시고 2장입니다. 성부 성자 성령께 성부 성자 성령께 찬송과 영광 돌려보내세 대처로 지금까지 또 영원 무궁토록 성삼위께 영광 영광 아멘. 오늘 귀한 말씀 보겠습니다. 오늘 귀한 말씀은 마태복음 24장입니다. 24장 3절에서 14절까지 제가 봉독해서 올리겠습니다. 예수께서 감람산 위에 앉으실 때 제자들이 종영에 와서 가라되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹해 하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라. 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것이 재난의 시작이니라. 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름으로 위하여 모든 민족에게서 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 이 시험에 빠져 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원의 구원을 얻으리라.
이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 오늘의 귀한 말씀은 세상 끝의 징조라는 말씀을 가지고 제가 귀한 말씀을 나누기를 원합니다. 우리가 이제 얼마 전에도 뉴스를 봐서 아마 아실 것입니다. 지금은 그 가상화폐 때문에 뉴스가 굉장히 많이 나오고 있어요. 미국 자체에서도 지금 가상화폐를 미국에서 통화국에서 아마 그것을 해결을 해서 자기네들이 하겠다라고까지 이제 트럼프 대통령이 또 얘기를 했고 또 미국에서 그 증시장에서도 많이 지금 그것에 대한 기대와 여러 가지 문제를 놓고서 거기에 대해서 논하고 아마 앞으로 이것을 아마 제대로 해나갈 거다라는 그런 어떤 얘기를 하고 있는데, 가짜 화폐이지만 이제 가상 화폐라고 하는 것이 진짜 화폐가 되어버릴 수가 있기 때문에 이것이 실제로 존재할 수도 있다라는 말씀입니다. 그래서 우리는 조금이라도 더 이 현실 감각에 의해서 우리가 아시고 또 어떻게 해서 우리가 이 세상을 제대로 살아나갈 수 있는지 잘 우리가 알아보고, 세상의 마지막에 오고 있는데 우리가 그것을 아직도 모르고 있다면은 그것은 제대로 알아봐야 된다는 그런 말씀을 드리는 것입니다. 첫 번째 오늘 귀한 말씀에 마태복음 24장 3절에는 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 종령이 와서 가로되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠어 하며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까. 이렇게 제자들이 예수님한테 여쭤보는 장면이 지금 보입니다. 그 이유가 24장 2절에 뭐라고 되어 있냐 하면은 대답하여 가로서는 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐. 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 무너뜨리우리라 라는 예수 그리스도의 말씀이 먼저 계셨습니다. 그래서 바로 이 중요한 것이 우리에게 지금 경고해 주시는, 예수님께서 우리에게 경고를 하는 그런 말씀이십니다. 그 경고가 9개나 되는데 이것을 브레이크다운 해가지고 우리에게 경고하신 말씀대로 보겠습니다. 그래서 24장 4절에는 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 이것이 바로 첫 번째 가깝게 세상이 주님의 오심이 가깝다라는 것을 경고하는 얘기입니다. 그래서 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 이렇게라고 말씀을 하시는데, 사람들이 거의가 다 내 욕망과 내 욕심을 채우기 위해서 그렇게 하기 때문에 우리는 그런 욕망과 그런 욕심에 동참도 하지 마시고 흔들리지도 마시라는 말씀입니다. 그래서 이것이 첫 번째 주의 임하심이 가까운 경고입니다. 때가 돼서 그러기 때문에 사람에게 미혹되지 말고 주의하라. 5절에는 많은 사람이 내 이름으로서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹해 하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라. 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라. 이것이 두 번째 경고입니다. 성경에서 말하는 것이 바로 적 그리스도라는 것입니다. 왜? 요한 1서와 요한 2서에 나오는 적 그리스도에 대해서 우리가 충분히 알아야 합니다. 알아야 면장을 해먹는다고 했기 때문에 우리가 알아야지만이 어떻게 대처를 하고 어떻게 세상이 돌아가는지를 제대로 알고서 해야 된다라는 것입니다. 그래서 요한 2장 18절에는 뭐라고 되어 있냐 하면은
아이들이 이것이 마지막 때라 적그리스도가 이르겠다 함을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 이러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 자, 주님께서 얘기하시는 아이들아 하고 하나님의 자녀에게 말씀을 하시는 겁니다. 이것이 마지막 때다. 왜? 마지막 때가 이런 것은 적그리스도가 일어났기 때문이고, 이것으로 인하여 이것이 그냥 하나만 그러면 괜찮아요. 너무 많아. 또 적그리스도라고 내가 그리스도라 라고 얘기하는 이런 사람들이 많기 때문에 더 헷갈린다는 얘기입니다. 그래서 가끔은 제가 이렇게 텔레비를 보니까 뭐 우리가 신이다, 내가 신이다 뭐 이렇게 얘기를 해가지고 아직도 존재하면서 여러 인물들이 사람들을 유혹합니다. 그것이 뭐 통일교도 있고 신앙촌이 있고 뭐 신천지, 하나님의 교회, 여호와의 증인, 기독교 복음선교회, 다미선교회, 제7일 안식일교, 몰몬교는 조셉 스미스라는 미국 사람이지만 어쨌든 간에 그렇게 많이 있어요. 그런데 요한일서 2장 22절에는 뭐라고 되어 있냐 하면은 거짓말하는 자가 누구뇨? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니뇨? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니. 할렐루야. 자, 아들과 아버지를 부인하는 자가 분명히 적그리스도라고 말을 했습니다. 첫 번째는 거짓말하는 자, 그리고 두 번째는 그리스도를 대신한 것 같으나 예수께서 그리스도임을 부인하는 자, 세 번째는 아버지와 아들을 부인하는 자. 이것을 다 합해서 적그리스도가 하는 일이에요. 그래서 우리가 이 부인하는 이런 자들과 얘기할 때도 참 조심히 얘기를 해야 되는 거예요. 요한일서 4장 3절에는 뭐라고 되어 있냐면은 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라. 자, 온다고 하는 것은 우리가 들어봤지만은 벌써 세상에 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 왜? 예수를 시인하지 않아요. 예수님이 하나님께 속한 것이 아니라라고, 이것이 바로 적그리스도가 하는 것인데 적그리스도의 영이 이렇게 한다라는 것입니다. 그 적그리스도의 영을 소유한 자는 것이 바로 와가지고 이렇게 세상을 흔들어요. 2000년 전에 오셨던 예수님을 시인하지 아니하는 것, 이것은 벌써 적그리스도의 영이 들어있기 때문에 그렇다라는 분명히 성경에서는 말씀하고 계십니다. 예수 그리스도께서 육체에 오신 것을 부인하고 있어요. 왜? 예수께서 육체로 오셨다라는 것은 그것을 부인하게 되면 예수님의 속죄 사역을 부인하는 것으로 되기 때문입니다. 그러므로 예수님의 속죄 사역을 부인하는 그가 바로 적그리스도여, 적그리스도의 영을 소유한 자입니다. 요한에서 2장 1절 7절에는 미혹하는 자가 많이 세상에 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자라. 이것이 미혹하는 자요 적그리스도니. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 직접 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 요한으로 하여금 성령 충만한 가운데 이 글을 쓰게 했다라는 것입니다. 그러면 결론적으로 무엇이에요? 적그리스도, 예수 그리스도의 육체에 오심을 부인하는 것, 이것이 미혹하는 자고 적그리스도라고 성경에서는 말씀을 하고 있습니다.
적그리스도가 세상에 많이 있으니 예수께서 육체 안에 온 것을 부인하는 자, 미혹하는 자, 속이는 자, 기만하는 자, 사기치는 자. 자, 예수님의 재림의 날과 때를 알 수 없다라고 분명히 마태복음 24장 36절에 말했지만은 어떤 사람은 순전한 성도들을 농락해가지고 이번에 성도들이 휴거가 있을 거라고 뭐 말도 하고 그랬다는데, 이런 자가 바로 사기꾼이고 미혹하는 자요 적그리스도라는 것입니다. 자, 휴거가 불발로 끝나자마자 그가 자신 안에 예수의 영이 변함없다고 했지만은 다시 2년 후에 휴가가 또 올 거라고 했는데 휴가가 아니죠. 이렇게 24장 6절을 난리와 난리 소문을 듣겠으니 너희는 삼가 두려워 말라라고 주님께서 말씀을 하십니다. 이것이 바로 세 번째 경고입니다. 소문이 흔해요. 여러 소문에 흔들리지 말고 두려워하지 말라고 말씀하지만 끝은 아니라고 하십니다. 왜? 이제 시작이야. 그래서 세 번째 경고입니다. 소문에 흔들리지 말고 두려워하지 말라라고 말씀하시는 것이. 7절에는 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처에 기근과 지진이 있으리니. 이것이 바로 네 번째 경고입니다. 민족과 민족, 나라와 나라, 이곳저곳에서 기근과 지진이 있을 것을 분명히 경고를 하시는데, 기근이라는 것은 한마디로 식량이 절대적으로 부족한 상황을 말하는 것입니다. 음식이 부족할 수밖에 없어요. 왜? 지진이 일어나니까. 그리고 우리가 지금 사는 이 세상에 뉴스를 통해서도 알 수 있습니다. 먹을 식량이 없어서 많은 인류가 굶어 죽는다라는 것일까. 그리고 세계 이곳저곳에 지진 때문에 인명피해로 죽거나 다치는 일이 허다한 것이 뉴스를 통해서 앞으로만 알 수가 있다는 것입니다. 그래서 8절에 이 모든 것이 재난의 시작이라고밖에 말씀을 안 드립니다. 결코 시작이라고 말씀을 해요. 그러면 죽어간 사람이나 이 지진이 일어나고 이건 별거 아니에요. 지금 시작이라고 그랬어요. 결코. 그래서 9절에는 뭐라고 되어 있냐면, 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽으리니 너희를 죽이리니 너희는 내 이름을 위해, 너희가 내 이름을 모든 민족에게 믿음을 받으리라. 이것이 바로 다섯 번째 경고입니다. 재난이 시작할 때 우리가 환난에 넘겨주며 우리를 죽일 것이에요. 작품입니다. 그리고 예수 그리스도의 이름으로 모든 민족으로부터 미움을 받게 될 거라고 분명히 말씀을 하십니다. 왜? 바로 적그리스도들이 크리스천들을 죽이기 위해서 이런저런 일을 하는데, 그래서 분명히 여기에 말씀하기, 재단이 시작할 때 우리를 환난에 넘겨주고 우리를 죽일 것입니다. 예수 그리스도의 이름으로 인해서 모든 민족으로부터 믿음을 받을 것이라고까지 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 성경이 2000년 전에 예수님이 오셔가지고 그때 하셨던, 2000년이 넘었지만, 그러고 한 60년 뒤에서부터 이제 이 성경 저자들이 이제 성경을 쓰고, 왜? 성령의 감동으로 쓰여진 하나님의 말씀이다 보니까 그 당시에 그 있었던 일이, 우리는 그냥 이건 뭐 예수님을 믿지도 않고 하나님 믿지 않는데 그냥 성경책에 누가 썼겠지 했지만은, 이스라엘 민족들, 그 사람들은 이게 바로 그들의 역사책에 나와 있는 그대로를 따라가기 때문에 지금도 이 말씀을 붙들고 간다라는 것입니다. 그래서 10절에는 그때 많은 사람이 시험에 빠져 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며, 이것이 바로 여섯 번째 경고입니다.
많은 사람이 서로를 잡기 위해서 서로 협상해서 서로를 잡고 또 서로를 미워하겠다라는 것입니다. 정말 아비규환한 일이 눈앞에 아른거립니다. 왜? 사람을 죽이려고 서로 건네주고 이 사람 나쁜 사람, 이 사람 크리스찬이니까 잡아 죽여야 돼. 암암리 중에 얘기를 하고 서로들 잡아서 크리스찬들을 죽이려고 노력을 해요. 누가? 적그리스도가. 11절에는 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며, 이것이 바로 7번째 경고입니다. 거짓을 말하는 행동하는 거짓 선지자들이 많이 일어나서 많은 사람을 미혹하게 할 거라고 분명히 경고를 합니다. 우리가 아는 사이비 종교 교주들은 우리를 계속 미혹할 것이며 이제보다 더 많은 사이비 교주가 일어나 우리를 미혹할 것이라는 것입니다. 12절에는 불법을 성함으로 많은 사랑이 식어지리라. 영어 원문에 wickedness라는 단어가 사악하다는 말인데, 사람의 성격이나 또는 하는 짓이 거짓되고 나쁘며 간사하다는 말인데, 그러므로 많은 사랑이 식어질 것이라는 것이 바로 8번째 경고입니다. 자, 사랑이라는 것은 하나님의 본체가 사랑이시고 하나님이 이 세상을 사랑하셨기 때문에 인간들을 죽이지 않고 살리시기 위해서 그 독생자를 이 땅에 보내시며 그가 흘리신 보혈의 피를 믿고 따르는 자들, 그리고 와서 주님 앞에 와서 무릎 꿇고 회개하는 자들에게 그들의 죄가 사해졌음을 허락하시는데, 그래야지만이 천국을 소유할 수가 있어요. 그랬을 때 성령님께서 같이 임하시고, 우리에게 임하실 때 성령님께서 모든 일을 우리 대신에 하실 것입니다. 우리가 기도 못할 때 우리를 위해서 기도도 해주시고, 우리가 힘이 없고 약하고 넘어질 때 우리 성령님은 우리 곁에서 우리를 일으켜 세우시고 같이 걸어가시며 친구처럼 우리에게 얘기하시고 귀한 하나님의 나라의 복음인 그 귀한 소식을 우리 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 전해주셨는데, 그 말씀을 기억나게도 하시고 생각나고 또 모를 때는 가르쳐 주시고, 이런 분이 바로 우리 좋으신 예수님이십니다. 그런데 그 본체가 바로 사랑이시기 때문에 우리 인간들을 사랑하셨기 때문에 우리를 이렇게 구하시고자 살려주셨다는 것입니다. 그런데 우리가 미혹된 적그리스도에 속하지 않게끔 우리가 강하고 담대하게 끝까지 살아남아야 할 것이 바로 우리가 할 일입니다. 그리고 그러할 때에 예수 그리스도의 증인으로서의 삶을 꼭 살기 위해서 몸부림칠 때 우리 성령님께서도 도와주신다라는 것입니다. 자, 13절에는 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 마지막까지 견디는 자가 구원을 얻는다는 것이 바로 9번째 경고입니다. 경고이지만 이걸 실천한 자는 누구나 구원을 얻는다라는 것인데, 할렐루야, 이것이 또 힘들어요. 왜? 미혹하는 영들이 너무 많아. 적그리스도 살살 사람을 꼬드겨서 어디로 우리를 데려가는지 여러분도 아시지 않습니까? 악의 구덩이로 우리를 밀어넣기 위해서 우리에게 온갖 술수를 다 부리고 우리를 예수 그리스도와 믿지 않게끔 적그리스도가 우리를 죽이려고 우는 사자와 같이 덤빌 때 우리는 그와 싸워서 승리를 해야 되는데, 그것이 바로 우리 성령님이 우리 속에 계시면 이것이 가능하다라는 것입니다. 그래서 마지막 끝까지 예수 그리스도의 정의로서의 삶을 살아갈 때 오직 성령이
사도행전 1장 8절에 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라라고 말씀하신 우리 예수 그리스도의 말씀대로 우리가 성령을 모시고 살아야 되는데, 그 성령을 위해, 성령을 받기 위해서는 우리가 먼저 회개하는 기도가 있어야 됩니다. 회개하지 않고 아무것도 안 돼요. 우리가 할 수 있는 최대한의 방법은 회개 기도를 하고, 회개한 증거로서 우리가 구원을 받게 되는 그런 역사가 있을 때 성령님이 임재하시면 우리가 그런 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 정의로서의 삶을 우리가 마지막 끝날까지 그렇게 하며 살아야 된다는 것입니다. 마지막 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위해서 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 이렇게 예수님께서 마지막으로 경고하시는 말씀에는 천국 복음이 온 세상에 전파되어 모든 민족에게 증거될 때, 그때가 언제냐니까 금방 말씀드린 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 예수 그리스도의 증인으로서의 삶을 사는 것은 마지막 한 사람, 어디에 있는지 모르지만 그 사람을 위해서, 그 사람에게 천국 복음을 전하고 말씀을 전하는 그때가 돼야지만이 그게 마지막에 온다라고 되어 있습니다. 우리가 언제인지는 몰라요. 그러나 우리가 해야 될 일이 있으면 그 일을 우리가 해야 된다는 것입니다. 사랑하는 예수 기쁨 성도 여러분, 이렇게 재난의 징조들은 우리 그리스도 예수 그리스도께서 직접 말씀을 하시고, 사람의 유혹을 받지 말라고 그랬어요. 사람의 유혹을 절대 받지 마십시오. 사람의 유혹을 받는다라고 벌써 2000년 전에도 이 책에 기록이 되어 있습니다. 그래서 사람의 유혹 받지 말고 모두에게 나열해 주신 재난의 과정을 잘 이기고 끝까지 견디시어 구원을 얻는 귀한 성도 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로, 거룩하신 이름으로 축복드립니다. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 사임하시고 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 또 이렇게 세상 끝에 무슨 일이 일어나는지를 주님께서 몸소 제자들에게 말씀하시고 그 말씀대로 진행하기를 원하여서 끝까지 이기고 남는 자들에게는 귀한 생명이 있는 줄을 주님께서 알려주셨습니다. 그래서 주님 오시는 그날 정말 주님께서 허락하시는 대로 정말 의의 면류관, 영광의 면류관, 허락하신 진리의 면류관, 생명의 면류관, 모든 것을 다 받을 수 있는 정말 귀하고 복된 성도님들 되시어서 주님께서 잘했다 칭찬하는 그런 귀한 성도님들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원하며 감사기도 드렸사옵나이다. 아멘. 이제 찬송가 71장 보시면서 주님께 공급하십니다. 찬송하겠습니다. 71장 1절만 부릅니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 바치네. 사랑하고 의지하여 주만 따라가겠네. 주께 드리네. 주께 드리네. 사랑하는 구주 앞에 모두
아멘. 기도합니다. 할렐루야. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 정말 귀하고 복된 날 주님의 귀한 전에 나올 때 빈손을 보이지 아니하고 주님 앞에 헌물하는 11조와 감사 헌금과 주일 헌금으로 이 모양 저 모양으로 주님께 드리는 귀한 손길들 주님께서 아십니다. 주님 약속하신 말씀대로 30배, 60배, 100배의 큰 결과가 임할 수 있게 하여 주시옵시되 하늘의 신령한 것과 땅에 기름지고 풍성한 것으로 그들 가정에 채워주시옵시되 늘 그의 창고가 차고 넘치게 하여 주시옵시고 주님 오시는 그날까지 정말 예수 그리스도를 믿는 자들이 항상 가난하게만 사는 것이 아니라 늘 풍부하게 주님의 귀한 은혜를 받아서 이 세상을 살아가는 줄 보여주며 그들에게 믿으라고 권고하며 정말 마지막 오는 그날까지 그들을 증거하며 예수 그리스도의 이름을 증거하며 그들에게 사랑을 나누며 이 세상을 살아갈 수 있는 귀한 성도님들 되기를 감사드리며 존귀하시고 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 광고는 우리 계속해서 화요간양, 화요간증 찬양 예배를 계속 드리고 있습니다. 그래서 계속해서 나오셔서 같이 모여서 기도하고 주님께 영광 돌릴 수 있는 그런 귀한 성도님들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복드립니다. 이제 다 같이 일어나셔서 주기도문 찬송가 Lord's Prayer하고 다음번에 축도로 예배를 마치겠습니다. 다 같이 일어나요. 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하사 주님 나라 임하시고 뜻이 이루어지다 일용할 양식 주시고 우리들의 큰 죄 다 용서하옵시며 또 시험에 들게 마시고 악에서 구원하소서 내게 주의 나라 주의 권세 주의 영광 영원히 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 만크신 사랑과 성령님의 교통 감화하심이 이제 세상에 나가 때가 가까우니 나아가서 예수 그리스도의 이름으로 예수 그리스도의 지어그리스도의 삶을 살아가고자 하는 귀한 성도님들 머리 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원드리옵나이다. 아멘. 감사합니다. 예배를 마칩니다.